محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپنے کے تعلق سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بچپنا کتنا لاجواب تھا، کتنا بے مثال تھا۔ تو ناظرین جو ہے پوری ویڈیو دیکھے گا۔ اگر آپ آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا بچپنا سننا پسند کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آج تک آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اس کی خدمت کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین جو ہے سرکار علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو عرب کا دستور تھا کہ عرب کے بچوں کو ان کی ماں کا دودھ جو ہے بہت کم دن پلایا جاتا تھا، اور دیہات کی عورتیں دائی بن کر کے آتی تھی، دودھ پلانے والی عورتیں، تو وہ لے کے جاتی تھی۔ تو یہ دستور، تو اسی دستور کے مطابق سیدہ حلیمہ طیبہ نبی کی دائی ماں اپنے گاؤں سے جو ہے نبی علیہ السلام کے شہر مکہ المکرمہ تشریف لائی۔ تو اس وقت جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد کی کئی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ سرکار علیہ السلام چونکہ یتیم تھے تو ساری دائیاں، قبیلہ بنو سعد کی ساری دائیاں مکہ کے بڑے بڑے مالدار تاجروں کے بچوں کو لے کر کے واپس چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری سواری بڑی کمزور تھی، میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، وہ چلتی تھی، رکتی تھی، ٹھہرتی تھی، میں جو ہے گرتے پھرتے جو ہے جیسے تیسے بہت آخر میں پہنچی تو ساری دائیاں لے کے جا چکی تھی۔ ساری سرکار علیہ السلام تسلیم چونکہ یتیم تھے تو نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف جو ہے ساری دائیوں نے قدم بھی نہیں رکھا۔ تو اس بارے میں جو ہے جو صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری دائیاں جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر کے نہیں لے کے گئے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان ساری دائیوں کو جو ہے پسند ہی نہیں فرمایا تھا، اس لیے ان دائیوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیا۔ یہ اصل مقصد تھا۔ ناظرین جو ہے بہت بات بڑی لمبی ہے، میں مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں تشریف لے گئی حضرت دائی حلیمہ، تو اس وقت جو ہے 8 دائیاں اور آ گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر جو ہے نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے 8 لوگ ہو چکے ہیں اور میرا پوتا ایک ہی ہے، تو کسی ایک ہی کو وہ دائی بننے کا حق ہے۔ ایک کام کیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک جائیے اور میرے پوتے کے کمرے میں جائیے، جو جس کی جانب میرا پوتا جو ہے اپنا ہاتھ بڑھا دے، انہیں جو ہے ایک خدمت کا موقع ملے گا۔ تو چنانچہ جو ہے ساری دائیاں جو ہے اب کشمکش میں تھے کہ آخر کون پہلے جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ دائیوں، میں ویسے بھی بہت کمزور ہوں اور نہ جانے میرا مقدر ہے کہ نہیں ہے، ایک کام کرو آپ بھی میں سے پہلے جائیں، جس کا مقدر ہوگا تو ٹھیک ٹھیک، نہیں تو آخر میں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جو ہے ساری دائیاں ایک کے بعد دیگریں جاتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرماتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے انہیں دیکھا تک نہیں، ان دائیوں کو پسند تک نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دائیوں کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ پاکیزہ نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پاک نسلوں سے، پاک پشتوں سے، پاک جو ہے ماں کے رحم سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ میرے دوران حمل جو ہے کوئی مجھے تکلیف، آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں تکلیف ہوگی بھائی؟ عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں، جو ڈلیوری والی عورتیں ہوتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے یا پریگننٹ ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں جو ہے وزن سا محسوس ہوتا ہے یا الٹی وغیرہ ہونے کی شکایتیں آتی ہیں، تو اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، نبی کی ماں فرماتی ہے کہ مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جس طرح سے عام عورتوں کو ڈلیوری کے ٹائم پر تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت گئی، دوسری عورت گئی، تیسری گئی، سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناپسند فرمایا۔ اب جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جیسے ہی نبی علیہ السلام کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمرے سے کستوری کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمرہ اس طرح روشن تھا، اتنا منور تھا، اتنا روشن تھا کہ میں دیکھ کر کے اس کمرے کے نظارے دیکھ کر کے میں دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے میں گیا تو میں نے جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ریشم کے کپڑے میں جو ہے لپٹے ہوئے تھے، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو تولیہ وغیرہ سے لپیٹ دیتے ہیں نا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے جو ہے میں سرکار علیہ السلام کے جیسے ایک کپڑا جو ہے ایک کنارہ ہٹایا تو سرکار علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کر، نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے جو ہے میں حیرت میں رہ گئی کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت میں نے بڑے بڑے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت بچوں کی پرورش کی ہے، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوعمر بچوں کو، بہت بچوں کو دیکھا ہے، مگر اتنا خوبصورت بچہ، اس قدر حسین و جمیل بچہ آج تک نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ زمانے والوں نے دیکھا ہے۔ سرکار علیہ السلام اتنی خوبصورت، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں کہ میں دیکھ کر کے دیکھتی رہ گئی، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ میں کروں تو کروں۔ حضرت نبی کی ماں فرماتی ہے کہ حلیمہ آگے بڑھو،
अपना हाथ बढ़ाओ, क्या तुम्हें भी मेरा साहबजादा पसंद करता है कि नहीं, मेरा लाडला, मेरा लखते जिगर, मेरा नूरे नजर तुम्हें भी पसंद करता है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जैसे ही मैं डरते हुए सहमते हुए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, तो नाज़रीन जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चश्मानी मुबारक अपनी मुबारक आंखों को खोल करके हजरत हलीमा सादिया की जानिब जो है नजर करम फरमाया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है नजर करम फरमाए, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है जैसे हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी मुबारक हाथों को आगे बढ़ाया, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो फिर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने गोद में। नाज़रीन जो है इसको मैं एक और खुलासा करना चाह रहा हूँ कि आखिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उड़ा दिया, उन सारे दाइयों को खिदमत का मौका अता नहीं फरमाया। आखिर क्यों? क्योंकि वो दाइयाँ नापाक थी, वो दाइयाँ उनका ईमान नहीं था, वो दाइयाँ अल्लाह की ज़ात पे वो ईमान नहीं रखते थे, वो दाइयाँ पाक नहीं थी, वो दाइयाँ लालची थी, वो दाइयाँ दुनियादार थी। मगर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये पाक थी, ये जो है पाक थी, इनका ईमान अल्लाह वहदहु ला शरीक पर था, ये दीन इब्राहिमी पर जो है कायम दायम थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनकी नीयत भी पाक थी, इनका खुलूस भी पाक था, इनका किरदार भी पाक था, ये हर तरह से पाक और साफ थे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इन्हें चुना। तो आखिर एक बात बता दो कि छोटा बच्चा जो होता है, आखिर उन्हें क्या पता भाई, नौ उम्र बच्चों को उन्हें क्या पता कि हमें किसका दूध पीना है कि नहीं पीना है? जो नबी होता है ना, आप हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम अपने बच्चों को कहीं से भी दूध ला करके पिला देते हैं, पी लेता है ना, वो तो माँ का दूध समझ के पी जाता है। कोई भी दूध ला करके, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का दूध हो, कोई भी दूध ला करके हम पिलाते हैं तो बच्चा पी लेता है, माँ का दूध समझ के पी जाता है। मगर नाज़रीन जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात यहाँ पर रोक करके एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ मैं आपको, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब बचपना था तो आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 3 महीने की थी, और आप फिरौन के महल में तशरीफ ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको गोद उठाया, आपको पाला पोसा, क्योंकि फिरौन की कोई औलाद नहीं थी, तो बैर का वो लंबी दास्तान है, मैं आपको मुख्तसर बताना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दूध के लिए रोते थे, बिलखते थे, तो फिरौन ने अपने मुल्क के तमाम तर दाइयों को इकट्ठा किया कि दूध पिलाओ। सारी दाइयाँ आती थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध नहीं, सारी दाइयाँ आती थी, चली जाती थी वापस। मूसा अलैहिस्सलाम जो है किसी की तरफ नजर करम नहीं फरमाते थे। क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि मूसा, हमने जो है सारी दाइयों को जो है उनकी माँ के सिवा सारी दाइयों को उनके लिए हराम कर दिया, दूध हराम। तो नाज़रीन जो है अल्लाह ने हराम फरमा दिया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 महीने की वो शरीफ है। मूसा अलैहिस्सलाम को पता है, जो नबी होता है उसे पता होता है कि मुझे किसका दूध पीना है, किसके गोद में खेलना है, नहीं खेलना है, किसे पसंद करना है, किसे ना पसंद करना है, जो नबी होता है उन्हें मालूम होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन एक दिन देखने आई, सारी दाइयाँ आकर थक चुकी थी। फिरौन परेशान था कि आखिर मैं किस दाई को बुलाऊं जो है जिसका दूध पी ले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आराम और चैन फिर आराम फरमाऊं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, तो वो जो है एक दिन अपने भाई को देखने के लिए महल में तशरीफ लाई, तो देखा भाई का रो रो करके हाल खराब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत मरियम ने कहा, फिरौन ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप बोले इजाजत दे तो मैं जो है एक दाई को जो है बता दूं मैं, और यकीन मानिए कि उस दाई का दूध जो है ये बच्चा जरूर पी लेगा। हजरत मरियम ने जब पूछा तो फिरौन ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 1000 दाइयाँ आई हैं और चली गई हैं, इतना कर लो, बुराई क्या है भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है दौड़ते हुए अपने घर पे गई और जाकर कहने की, अम्मी जान भाई का रो रो करके बुरा हाल है, मैं फिरौन से बात कर चुकी हूँ और वो मान भी चुका है, आप जाइए और भाई को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जैसे ही फिरौन के महल में दाखिल हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रोना बंद। आपने फिर जो है अपनी गोद में, उनकी माँ ने अपनी गोद में उठाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर जो है दूध नोश फरमाए। तो जो नबी होता है ना, सिर्फ कहने का मतलब ये कुरान शरीफ का वाक़या बता रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में है इसका जिक्र। तो मैं आपको बता दूं कि जो नबी होता है उन्हें पता होता है कि मुझे किसका दूध पीना है, किसका नहीं पीना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पता है कि मुझे किसका दूध पीना है, किसका नहीं पीना है, तो हमारे नबी तो मूसा के भी नबी है ना, सारे नबियों के नबी है ना, इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है हमारे नबी, सारे रसूलों के सरदार है। तो जब मूसा को पता है कि मुझे अपनी माँ के सिवा किसी का दूध नहीं पीना है, तो क्या मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है कि मुझे दाई हलीमा के अलावा किसी का दूध नहीं पीना है? तो दाइयों ने नहीं पसंद किया था हमारे नबी को, बल्कि हमारे नबी ने उन दाइयों को अपनी खिदमत के लिए पसंद नहीं फरमाया था, हजरत हलीमा को पसंद फरमाया था। तो नाज़रीन जो है हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी गोद में उठाई और दूध पिलाई। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हलीमा का बयान है कि मैं जो है इससे पहले मेरा खुद ही दूध होता था, मेरे सीने में दूध ही नहीं था, मेरा बच्चा था गोद में हजरत अब्दुल्लाह, वो जो है दूध ना मिलने की वजह से पूरी पूरी रात जो है चिल्लाता था, पूरी पूरी रात जो है सोने नहीं देता था।
मगर जैसे ही आका अलैहिस्सलाम तस्लीम मेरे गोद में तशरीफ लाए तो मैंने जैसे ही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया तो सरकार अलैहिस्सलाम के उठाने की बरकत से, सरकार के साथ की बरकत से मेरे सीनों में इतना दूध उतर गया कि सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम ने फिर जो है मेरे दाहिनी जानिब से दूध नोश फरमाया, दाहिने पिस्तान से सरकार अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमाया। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि फिर मैं बाएं पिस्तान की जानिब जो है मैंने बाएं पिस्तान जो है सरकार अलैहिस्सलाम की जानिब जो है रुक किया तो सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम ने चेहरा किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जो है दाहिने जानिब से हमेशा दूध पिया। हज़रत हलीमा सादिया का खुद बयान है कि मैं हमेशा जो है सरकार अलैहिस्सलाम को दाहिने जानिब से दूध पीते हुए, आज तक जो है मैंने बाएं जानिब कभी जो है बाएं जानिब मैंने कई मरतबा कोशिश भी की। हज़रत हलीमा फरमाती है मगर सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम ने बाएं जानिब कभी कोशिश नहीं करवाया, हमेशा दाहिने जानिब, क्योंकि सरकार को ये भी खबर है, सरकार को ये भी मालूम था कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का छोटा नन्हा सा बच्चा भी है, उन्हें भी दूध पिलाना है। एक ही तरफ दूध पिया करते थे, दाहिनी जानिब और बाएं जानिब दूध पिलाई, दूध पिलाए हज़रत अब्दुल्लाह के लिए छोड़ दिया। तो नाज़रीन जो है आपको वीडियो कैसी लगी, इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है यहाँ से आगे बात करूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बातें सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।